पिछले 10-15 सालों तो जदों तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिहड़ा फेसबुक वट्सअप ट्विटर वगैरह आए ने उदों तो एक लहर चल पई भी सिख नौजवानों नूं सिख जज्बातां नूं वंगारिया जाए। 40-50 बंदे इहो जिहे पंजाब दे विच सरगर्म कीते गए जिहड़े कदे वीडियो पा के कदे पोस्ट पा के सिखां दी हेठी करदे सी ते जदों भी सिख कलपदे सी वो खुश हुंदे सी। ना बादल दल ते ना कोई होर सियासी सिख, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का सिख है, चाहे भाजपा का सिख है, वो कदे भी सिख जज्बातां दी इस तरीके नाल सोशल मीडिया ते जिहड़ी हेठी हुंदी है उहदे खिलाफ कदे भी चूम नहीं की। पंजाब दे विच बड़े लंबे अरसे बाद सरकार नूं जाग आई है ते हुण उन्हां ने कहा भी जिहड़े नफरती भाषण आ वो करन वालियां दी खैर नहीं। जिवें इह उडीकदे होण भी कतल होवे ते कतल तक गल लैके जाणी, हुण ऐलान हो गया भी जिहड़ा कोई नफरती भाषण दऊगा किसी धर्म के खिलाफ भी उहदे उत्ते कार्रवाई हो। जिहड़े साडी कौम दी नौजवानी है ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ बुरी तरह संताप दिता गया, जालिया गया, अग लाई गई, बार बार जिवें दुधा वाली का उवें किया गया ते इस तरीके नाल एक भूमिका भजदी आ जिहदे विच सूरी का कतल होया। गल इह पक्की आ कि सूरी वर्गियां नूं मारन लई उन्हां दा खात्मा कर लई सिख नौजवान क्यों भाई त्यार होंदे रहे आ, क्यों फिरदे रहे, क्योंकि कोई होर राह ही नहीं रहण दित्ता। जे भारतीय हुकूमती सिस्टम सिखां दा ये जिहड़ा रोह आ जां सिख जो संताप भोग रहे आ, जे इहदी सिख जज्बातां दी कोई परवाह नहीं है फिर वो बोल के भी नहीं होनी, वो खामोश रह के भी नहीं होनी, फिर कोई तरीका होर लभना हो। वो वही है जिहड़ा भाई संदीप सिंह सैनी ने तरीका कढिया। फिर TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 10 दिनों की गैर हाजिरी तो बाद संगतां दी सेवा दे विच फिर हाजिर हां। बड़े लंबे अरसे बाद श्री हजूर साहब तख्त साहब के दर्शन दीदारे करन गए सी। 10 दिन की इस करके संगतां तो माफी मंगदे हां। उपरंत अज दे इस प्रोग्राम दे विच जिहड़े मसलियां ते जिन्हां नुकतियां ते आपां चर्चा करनी है वो ये है कि कुछ अहम ते बहुत ही ज़्यादा तेजी नाल घटनावां जिहड़ियां वापरियां ने उहदे च ये हैगा कि जिहड़ा हिंदू कट्टड़पंथी लीडर सुधीर सूरी उहदा कतल होया। उपरंत बीबी जगीर कौर आ जिहड़ी वो श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी की चोण विच हार गए ते दोबारा हरजिंदर सिंह धामी प्रधान बने आ। तीजा हैगा कि बेअदबी के दोषां विच घिरे हुए डेरा प्रेमी प्रदीप की हत्या हुई है, कतल होया। उपरंत पंजाब दे विच बड़े लंबे अरसे बाद सरकार नूं जाग आई है ते हुण उन्हां ने कहा भी जिहड़े नफरती भाषण आ वो करन वालियां दी खैर नहीं ते उन्हां खिलाफ कार्रवाई होवेगी। ते इन्हां सारे मुद्दिआं दे उत्ते जे आपां चर्चा करिए तां ये गल आपां शुरू च ही देखीए कि पिछले 10-15 सालों तो जदों तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिहड़ा फेसबुक वट्सअप ट्विटर वगैरह आए ने उदों तो एक लहर चल पई भी सिख नौजवानों नूं सिख जज्बातां नूं वंगारिया जाए, हेठी कीती जाए। बार बार लगातार 40-50 बंदे इहो जिहे पंजाब दे विच सरगर्म कीते गए जिहड़े कदे वीडियो पा के कदे पोस्ट पा के सिखां दी हेठी करदे सी ते जदों भी सिख कलपदे सी वो खुश हुंदे सी। सिख बहुत संताप भोगदे रहे। सिखां नूं इहो जिहियां मत्तां देण वाले तां बड़े टक्करे कि तुसीं पढ़िया ना करो, तुसीं की लैणा, चुप कर जो, पर उन्हां दी कोई गल सुणन वाला कोई नहीं मिले। याद है एक बारी जदों जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ श्रोमणी कमेटी का प्रधान सीगा उदों बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजां तो असली नकली फेसबुक खात्यां तो सिख जज्बातां दी इन्नी ज़्यादा भारी गलत तरीके नाल उहदे उत्ते पोस्टां आईयां भी मक्कड़ साहब नूं बोलना पै गया। उं तां ना बादल दल ते ना कोई होर सियासी सिख, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है,
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਚੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਖਰੇ ਕਾਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਬਈ ਕੋਈ ਸੂਰੀ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਊਗਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਣ ਭੰਡਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਐ ਕਰੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 2% ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿائش ਆ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਊਗਾ, ਭਾਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੜਾਸ ਭੂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਚ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਕੁਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹ 35-40 ਬੰਦੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮੀ ਕਿ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ 35 ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੂਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀਏ ਪਰ ਬਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਜੂਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਆਪਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੜੀ, ਇੰਨੀ ਗਲੀ, ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਸੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ। ਸੂਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਤਲ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਪਿੱਟੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ? ਸਿੱਖ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਸੂਰੀ ਮਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇਤੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਥੋੜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਸੂਰੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ, ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੋਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 40 ਲੰਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਮਰਵਾਦੂ, ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹਾ ਚੱਲਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਫਿਰੇ। ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜੀ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਔਖ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਆਰੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਬਣੀ ਭੀੜ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਰੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਪੀੜ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RSS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। RSS ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ RSS ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਖ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ RSS ਦਾ BJP ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BJP ਦੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਈ, RSS ਦੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਈ। BJP ਦੀ ਏਜੰਟ ਤੇ RSS ਦੀ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਲਪਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ BJP RSS ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BJP ਬੜੀ ਮਾੜੀ, RSS ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਜਾਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਦੂਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ IELTS ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਗਾਰੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਤਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਟਾਲੇ ਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈ ਆ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ
ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2% ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜੀ ਲੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਕਤੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲੂਕੇ ਵਰਗੇ, ਭੋਂਦੜ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਅਤੇ RSS ਤੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਲਖੀ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਕੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 550 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।